Alhamdulillah. Assalamu alaikum. I am Muhammad Abdur Rahman, assistant teacher of Duburi Alifuddin Fazil Degree Madrasa. My dear students and honorable guardians, you are fine. By the grace of Almighty Allah, and I also fine. So I come back our online class. Our class is 9, subject English first paper, unit 3, lesson 3. Our topic's name today, International Mother Language Day. Dear students, you will take your first paper book and open the page number 33. I hope you will try your best. You can understand our lesson. So let's go our lesson today, International Mother Language Day. When we speak any language, we can use Bengali because we are Bengali. As a Bengali, our language is Bangla. Because from the birth of we can learn our mother tongue from our mother. Though English is our international language, we are minimum times or maximum times Bengali language. Let's start our International Mother Language Day. Everybody see here, we can see a picture. Do you know what's the picture about? We can guess. The picture is about Central Shahid Minar. And another question, what's the place in the picture? Further, we can say the place in the picture is Central Shahid Minar. Why was it built? কেন আমরা এটা নির্মাণ করেছিলাম? কেন এটা নির্মাণ করা হয়েছিল? It was built because to commemorate the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language of Bengali. Number B, read the text. So, everybody listen. 21st February is a memorable day in our national history. February is a memorable day in our national history.
Everybody follow blackboard and we can learn how to translate Bengali into how to translate English to Bengali. 21st February is a memorable day in our national history. When we translate into Bangla, we can remind at first you have to subject, you have to find out subject, verb, and in the final preposition to end of the sentence, then the rest of the sentence. প্রথমে আমরা যে কোনো বাক্যের বাংলা অনুবাদ করার জন্য সর্বপ্রথম আমরা সিলেকশন করব সাবজেক্ট। আমরা সাবজেক্টে বাছাই করে নেব 21st ফেব্রুয়ারি। সো আমরা বলতে পারি 21শে ফেব্রুয়ারি। তারপরে আমরা মাঝে মাঝে ব্যবহার করব ভার্ব। 21শে ফেব্রুয়ারি হয় সর্বশেষ প্রিপোজিশন ইন আওয়ার ন্যাশনাল হিস্ট্রি, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে 21শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মরণীয় দিন। স্মরণীয় দিন। From the sentence we can see the Bengali 21শে ফেব্রুয়ারি হয় আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। তাহলে আমরা মনে রাখব যে কোনো ইংরেজি বাক্য থেকে বাংলা অনুবাদ করার সময় প্রথমে আমরা সাবজেক্টকে বেছে নেব, তারপরে ভার্ব। এখানে যদি আমরা ভার্বের অর্থটা উজ্জ্বল রাখি তাহলেও আমাদের বাক্যের অর্থটা চলে আসবে 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন, তাহলেও সেটা কারেক্ট হবে। কারণ টু বি ভার্বের অর্থটা অনেক বাক্যে অনেক সময় উজ্জ্বল থাকে। নেক্সট সেন্টেন্স, উই অবজার্ভ দ্য ডে এভরি ইয়ার অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। আমরা প্রতি বৎসর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে উদযাপন করে থাকি। দ্য ডে ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে, দিনটি হলো সরকারি ছুটির দিন। অন দিস ডে উই পে tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1952. এই দিনে অর্থাৎ 1952 সালে অবিভক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যখন বাংলাকে, অবিভক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যখন বাংলাকে ছিনিয়ে এনে তাদের জীবনের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাদেরকে আমরা সম্মান জানাই, তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করি। তাই বলা হয়েছে অন দিস ডে উই পে ট্রিবিউট, এই দিন আমরা সম্মান প্রদর্শন করি টু দ্য মার্টার, শহীদদের, হু লেড ডাউন দেয়ার লাইফস, যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল, টু এস্টাবলিশ বাংলা, বাংলাকে স্থাপন করতে, বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে, অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান ইন 1952, অবিভক্ত পাকিস্তানে 1952 সালে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ইফ ইউ want to English to Bengali or translate Bengali from English, you have to
know or you have to learn a lot of words or vocabulary words, synonym, antonym. Not only this, you have also known the parts of it or identify the parts of it. Here pay mean দেয়া, পরিশোধ করা। Lives to establish প্রতিষ্ঠিত করা। These are verbs. The next sentence, the struggle to achieve our language right is known as the language movement. Achieve. Achieve is also verb, অর্জন করা। The struggle to achieve our language right is known as the International Mother Language Day. আমাদের মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদেরকে অর্জন করতে হবে ভাষা আন্দোলন। আমাদেরকে করতে হবে ভাষা আন্দোলন। দ্য স্ট্রাগল টু অ্যাচিভ, আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে অর্জনের জন্য। আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট, আমাদের ভাষার অধিকার অর্জনের জন্য যুদ্ধ করতে হবে। টু নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, অর্থাৎ আমাদের ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য যে যুদ্ধ সংগ্রাম করা হয়েছিল তার নাম হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। এটা হয়েছিল 1952 সালে। দ্য সিড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ওয়াজ শোন অন 21st March 1948 when Muhammad Ali Jinnah, the Governor General of Pakistan, declared in a public meeting in Dhaka that Urdu would be the only state language of Pakistan. ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল শুরু 21শে মার্চ 1948 সাল থেকে, যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর ছিলেন এবং যিনি ঢাকার একটি সম্মেলনে ঘোষণা করেছিল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাট আওয়ার অনারেবল সাম famous person are also protested this, declared, and they also declared then Bangla would be the only state language of Pakistan, not Urdu would be the only state language of Pakistan. For this case, we got from then International Mother Language Day. The declaration raised a storm of protest in the eastern part of country. The declaration raised a storm protest in the state language of Pakistan. ঘোষণাটি দেশের পূর্বাঞ্চলে একটা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। দ্য প্রোটেস্ট কন্টিনিউড নন স্টপ, গেদারিং মোমেন্টাম ডে বাই ডে। প্রতিবাদটি অনবরত চলতে থাকলো, দিনের পর দিন আরও জোরালো হতে থাকলো। ইট টার্নড ইনটু এ মুভমেন্ট অ্যান্ড রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন 1952। এবং এটা কী হলো, একটা আন্দোলনের রূপ নিল এবং 1952 সালের একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। দ্য গভর্নমেন্ট আউটলট অল সর্টস অফ পাবলিক বিল্ডিংস অ্যান্ড র্যালিস টু স্টপ ইট। সরকার কী করলো, সকল ধরনের জনসমাবেশ এবং সভা মিছিল অবৈধ ঘোষণা করলো এবং বন্ধ করে দিলেন। দ্য স্টুডেন্টস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিফাইড দ্য ল অ্যান্ড ব্রট আউট এ পিসফুল প্রোটেস্ট প্রসেশন অন 21 February 1952। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আইনটি অগ্রাহ্য করে এবং বট আউট এ পিসফুল প্রোটেস্ট
প্রসেশন অন 21 ফেব্রুয়ারি 1952 এবং 1952 সালে 21শে ফেব্রুয়ারি একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মিছিল ডাকলেন। When the procession reached near Dhaka Medical College, the police opened fire on the students. যখন মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিকটে পৌঁছলেন, পুলিশ ছাত্রদের ওপর উন্মুক্তভাবে গুলি চালালো। ফর দিস, এর জন্য ক্লিং, সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর অ্যান্ড জব্বার, দিস আর বিকেম মার্টার্স। অর্থাৎ এতে কি করলেন? সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর এবং জব্বার শহীদ হলেন। এর ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার ওয়ার ম্যাস প্রোটেস্ট অল ওভার দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লেয়ার্ড বাংলা অ্যাজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ। যার ফলে সারা দেশে কি হলো, একটা ঘন প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল এবং সরকার কি করলেন? বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করলেন। দিস কিন্ডল দ্য স্পার্কস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট অফ বাংলাদেশ। এই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় আমাদের বাংলাদেশকে স্বাধীন নক্ষত্রে পৌঁছতে সহায়তা করেছিল। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ আর better understands it, and you are always remember that when we will read out a prefix, you have to learn a lot of words or vocabulary, synonym, antonym, and you have to find out what kinds of parts of it are included this prefix. In this moment, we are find a noun such as declaration. Declaration, movement, language, Pakistan, government, rally, procession, and declare is verb. Independence is noun. Movement, Bangla, right, struggle, protest, Here now we find out what kinds of parts of it. These are words. Declaration, here is noun. Movement is another noun. Language is also noun. Protest is a verb. Protest, প্রতিবাদ করা. Language, ভাষা. Movement, আন্দোলন. Declaration, ঘোষণা. বাংলা is another noun. বাংলা ভাষা. Right, অধিকার. Struggle, যুদ্ধ বা সংগ্রাম করা. These are verb. And now we find the next phrase, number 34 phrase. Number হচ্ছে C, complete the chart. Prime, what happened? Prime, 1947
হোয়াট হ্যাপেন্ড 1947 সালে কি ঘটেছিল, 1948 1948 সালে কি ঘটেছিল, 1952 1952 সালে কি ঘটেছিল। ফ্রম দ্য টপিক্স উই আর নন 1947 সালে কি ঘটেছিল, 1948 সালে 1952 সালে কি ঘটেছিল আমরা আগেই জানতে পেরেছি। এ পর্যায়ে নাম্বার ডি, ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার মিনিংস। ট্রিবিউট, ক্লাইম্যাক্স, আউটলট, ডিফাই, প্রভোক, রিল্যান্ড, মোমেন্টাম and meanings: to cause or to stimulate, to refuse to obey, to give in, the ability to keep increasing or developing, an act to show respect or admiration. Here ওই admiration অর্থাৎ প্রশংসা is a noun. The most exciting point in time. Excite উত্তেজিত, excite উত্তেজিত। উত্তেজিত ওই যে ভার্ব, ব্যান, ব্যান, ব্যান হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা, ব্যান হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা। এ পর্যায়ে নাম্বার ই, অ্যান্সার দিস কোশ্চেন্স। Why do we observe 21st February as the International Mother Language Day? What happened? Number 2, what happened when Urdu was declared as the only state language of Pakistan? Number 3, the seed of independence was shown on 21st February 1952. Do you agree? Why? Dear students, your homework from the passage number A, C, D or E. These are your homework. So আশা করছি আমার আজকের ক্লাস তোমরা যে যেখানে আসো সকলেরই ভালো লাগছে এবং আমি আশা করব পরবর্তীতে তোমরা বাসায় বারবার এই টপিকসটা নিজেরা চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, যতটুকু যার সমস্যা আছে ইনশাল্লাহ ভালো হবে বা পরিপূর্ণ বুঝতে পারবে। সো আজকের মতো এখানেই, আল্লাহ হাফেজ। তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে।